Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All glories to Sri Guru and Gaura. All glories to Sri Guru Parampara. All glories to Hare Krishna Mahamantra Sankirtan. All glories to assembled devotees headed by His Holiness Bhakti Saranam Damodar Goswami Maharaj and His Holiness Bhakti Vedanta Bharama Maharaj and Bhakti Lakshman Giri Maharaj. எல்லா புகழும் குரு கௌராங்கருக்கு, எல்லா புகழும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திருக்கு, எல்லா புகழும் குரு பரம்பராக்கு, எல்லா புகழும் ஸ்ரீல பக்தி சரண தாமோதர் மகராஜ், ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த வராக மகராஜ், ஸ்ரீல பக்தி லக்ஷ்மணகிரி மகராஜ் ஓட கீழே இருக்க எல்லா எல்லாரும். So just now you heard about Guru Tattva, about the importance to accepting Guru. We are accepting Guru, but following the footsteps of a parampara, most important. நம்ம எல்லாருமே குரு தத்துவம் பத்தி இங்க எல்லாமே பேசிட்டு இருக்காங்க. நம்ம எல்லாருமே குருவை ஏத்துக்கிறோம். ஆனா குரு பரம்பராவோட வழியை பின்பற்றுறது தான் ரொம்ப முக்கியம். Our parampara says 10 offenses of chanting Hare Krishna Mahamantra.
நம்ம பரம்பரையில 10 அபராதங்கள் சொல்லியிருக்கு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபம் பண்றது. If you are not ignoring the 10 offenses, if you chant every day 3 lakhs, 4 lakhs, and life after life, you can be delivered from this miserable mundane world. அந்த அபராதங்களோட வந்து நம்ம 3 லட்சம் 4 லட்சம் நாமா சொன்னாலும் எத்தனை ஜென்மா சொன்னாலும் நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து விடுபட முடியாது. Jagadananda Pandit, one of our great Jagadananda Pandit, one of our great teacher in our lineage, he says, Koti Janma Kurilo Napaya Krishna Charan. Means if we chant Hare Krishna Maha Mantra, that is not okay. Actually, see it more. If we chant Hare Krishna Maha Mantra, millions and millions and years, still you are not able to reach Krishna's lotus feet. ஜெகதானந்த பண்டிட் சொல்லிட்டு நம்ம பரம்பரையில உள்ள ஒருத்தவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம வந்து ஹரிநாமம் வந்து லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் திரும்ப திரும்ப ஜெபம் பண்ணாலும் நம்ம பகவான் அடைய முடியாது. Koti Janma, millions and millions. கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள் வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொன்னாலும் பகவான் அடைய முடியாது. So what to do? Without chanting, without chanting with purity, we are not able to reach Krishna. நம்ம தூய்மை இல்லாம வந்து நம்ம ஜபம் பண்ணதுனால நம்மளால வந்து பகவான் அடைய முடியாது. If we chant with offensive manner, then we will go to gradually, we will be here in the material world with different form. அபராதங்களோட நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணாங்க. அபராதங்களோட நம்ம ஜபம் பண்ணும் போது நம்ம என்னதான் வந்து நம்ம பண்ணாலும் நம்ம கண்டிப்பா இந்த பௌதிக உலகத்துல வேற ஏதாவது ஒரு ஜீவராசி வடிவுல இருந்துட்டே இருக்கும். What is the offenses of 10 offenses? First offense is Vaishnava aparad, sadhu ninda, blaspheming to sadhu. 10 அபராதங்கள் என்ன? முதல்ல உள்ளது வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் பண்றது, அதாவது பகவானோட பக்தர்களை வந்து நிந்தனை பண்றது. What is the meaning of aparad? அபராதம் அப்படின்னா என்ன? When our activity is not satisfying Krishna and Vaishnava, that activity is called aparad. நம்மளோட எந்த செயல் வந்து பகவானையும் வைஷ்ணவர்களையும் திருப்திப்படுத்தலையோ அந்த செயல் தான் அபராதம். So aparad. So you can see my spiritual master explained us such a way that aparad means radhat and aradhanat apogataha. Which activity taking us away from Radha's service, that activity is called aparad. நம்ம பரமகுருதேவ் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எந்த ஒரு அபராதம் அப்படின்னா எந்த நம்ம செயல் செய்யறது வந்து நம்மள வந்து ராதாராணிட்ட இருந்து தள்ளி கூட்டு போதோ அதுதான் வந்து அபராதம் அப்படி சொல்றாங்க. There is 10 namaparad, 10 dhamaparad, 32 Vaishnava aparad, total 52 aparad. மொத்தம் 10 நாமாபராதம் இருக்கு, 10 தாம அபராதம் இருக்கு, அப்புறம் 32 வைஷ்ணவ அபராதம் இருக்கு, மொத்தம் 52. Total 52 aparad. 51 aparad you can chant, you can just reduce through chanting. மொத்தம் 52 அபராதங்கள் இருக்கு, அதுல 51 அபராதங்களை வந்து நம்ம ஜபம் பண்றது மூலமா குறைக்க முடியும். Only one aparad, sadhu ninda, blaspheming to sadhu, not possible to reduce. ஒரே ஒரு To remove. அபராதத்தை மட்டும் நம்மளால
சாண்ட் பண்றதுனால பண்ண முடியாது. அது என்னன்னா சாது நிந்தனை பண்றது. First of all, we have to know who is sadhu. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு தெரியணும் சாது அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு. Who is chanting Hare Krishna Mahamantra. They are sadhu. யாரெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபம் பண்றாங்களோ அவங்கதான் சாது. Who is chanting Hare Krishna Mahamantra with purity. They are sadhu. யாரு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை தூய்மையோட ஜபம் பண்றாங்களோ அவங்கதான் சாது. Prasanna Shyamdas chanting pure name. பிரசன்ன ஷியாம்தாஸ் அவங்க வந்து நல்லா சாண்ட் பண்றாங்க தூய்மையா. So he is sadhu. அவங்க சாது. His Holiness Balaram Maharaj chanting pure name. He is from America. Nice weather, and he left the weather, climate, and come here, suffering here. But he never feel he is suffering. He enjoying. Am I right? Enjoying. வராக மகராஜ் அவங்க அமெரிக்கால இருந்து வராங்க. அவங்க வந்து அங்க நல்ல ஒரு கிளைமேட்ல இருக்காங்க. அதை விட்டு அவங்க இங்க வந்து இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஆனா இத வந்து அவங்க வழியா நினைக்கல. அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க. அவங்க வந்து தூய வைஷ்ணவா சாண்ட் பண்றாங்க. His Holiness Bhaktisaran Damodar Maharaj, coming from Malaysia. Very nice climate there. Very nice accommodation there. His own car, he is suffering here. But he is not suffering. He is enjoying, am I right? Look, அடுத்து பக்தி chanting, enjoying, associating with so many sadhus. All you are sadhu. அடுத்து தாமோதர் மகராஜ் அவங்க மலேசியால இருந்து வந்திருக்காங்க. அங்க நல்ல வந்து பருவநிலை இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து அங்க கார்லாம் இருக்கு. இருந்தாலும் வந்து அவங்க இங்க வந்து இருக்காங்க. அவங்க வந்து கஷ்டப்படல. அவங்களும் சந்தோஷம் தான் பண்றாங்க. நீங்க எல்லாருமே சாதுதான். You are sadhu or not? சாதுவா இல்லையா? Always sadhu or not? You may have some idea sadhu means wearing yellow robe. Yellow robe, right? They are sadhu. But if you say our robe is sadhu, whatever wearing you, whatever your dress, but dress is sadhu. Then Ravana kidnapped Sita, which dress? நீங்க வந்து அவங்க ஒருத்தங்க வந்து காவி போட்டிருந்தாங்க அந்த மாதிரிதான் சாது அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ் வச்சு சொன்னா ராவணன் வந்து சீதா தேவியை கடத்தும் போது அவன் எந்த ட்ரெஸ்ல வந்தான்? Which dress? Ravana kidnapped Sita, which dress? Sadhu dress. The rope is sadhu or our actual behavior sadhu? அப்போ ஆடை வந்து சாதுவா இல்லனா வந்து அவங்களுடைய குணநலன்கள் வந்து சாதுவா? What? What are you? Behavior. Behavior sadhu. Arjuna and Swadra. So this is the criteria. Behavior is sadhu. That first we have to look the person. Don't look the robe. What behavior he has? Is it chanting? Whoever chanting, their nature always to respect everyone. முதல்ல வந்து நம்ம ஒருத்தங்களை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய குணநலன்களை பார்க்கணும். அவங்க வந்து காவியம் போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி இல்லாம யாரெல்லாம் வந்து ஒழுங்கா வந்து ஜபம் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தேவையான மரியாதையை கரெக்டா தருவாங்க. No criticism to anyone. No criticism. யாரையுமே வந்து அவங்க குறை பேச மாட்டாங்க. If you look someone chanting and criticism both, then you have to know his chanting goes in offense direction. யாராவது வந்து ஜபம் பண்ணிட்டு குறை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க வந்து அபராதமான வழியில ஜபம் பண்றாங்க அப்படின்னு. Whenever you look, wearing saffron, wearing dhoti, putting tilak,
chanting Hare Krishna and blaspheming to others, using slang language to others, physically assaulted to others. You have to know, is chanting offensive? His material desire will increase so much. When how much we are materially attached, that much we are far from the Lord. யாராவது வந்து திலக் போட்டு அப்புறம் வந்து நல்ல காவி போட்டு அந்த மாதிரி இருந்துட்டு அவங்க வந்து அடுத்த வைஷ்ணவர்களை வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து குறை சொல்லும் போது அவங்கள பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க வந்து அபராதமான வழியில ஜெபம் பண்றாங்க அப்படின்னு. எந்த அளவு ஒருத்தவங்க வந்து அபராதமான வழியில ஜெபம் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு பௌதிக ஆசைகள் ஜாஸ்தி ஆகுது. ஒருத்தவங்களுக்கு பௌதிக ஆசைகள் ஜாஸ்தி ஆகும் போது அவங்க பகவான் இருந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்காங்க. How much you are far from Lord, that much we are in distress. எந்த அளவு நம்ம பகவான்ல இருந்து விலகி இருக்கோமோ அந்த அளவு நம்ம வந்து கவலையில இருப்போம். Our behavior is offensive. நம்மளுடைய எல்லா நடவடிக்கைகளும் வந்து அபராதமாயிரும். This is the criteria to understand. So what to do? We have to know what is the consequence of Vaishnava offense. இப்ப என்ன பண்ணணும் அதுல இருந்து இது பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் வைஷ்ணவ அபராதம் பண்றதோட விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு. In this regard, I like to tell you Shaubhari Rishi. Do you know the Shaubhari Rishi? இதுக்காக வந்து ஷௌபரி ரிஷி பத்தி ஒரு இது சொல்றேன். ஷௌபரி To hear the name of Shaubhari Rishi? அவங்க பேர் கேட்கும் போது தெரியுதா ஷௌபரி ரிஷி? Shaubhari Rishi was a great sage. 10,000 years he is sitting under Jamuna river and meditating Lord. ஷௌபரி ரிஷி வந்து பெரிய மகான். அவங்க வந்து 10,000 வருஷங்கள் வந்து யமுனா கரையில இருந்து ஜெபம் பண்ணாங்க. தண்ணிக்கு அடியில இருந்து ஜெபம் பண்ணாங்க. தண்ணிக்கு அடியில. So 10,000 years he said, but once fish, they complained about Garuda towards Shaubhari Rishi. Shaubhari Rishi passed his bad remarks about Garuda. Garuda is great Vaishnava. Garuda is carrier of Lord. Carrier of Lord. ஒரு தடவை வந்து ஒரு மீன் வந்து ஷௌபரி ரிஷிட்ட வந்து கருடர் பத்தி சொன்னது. அப்ப அவங்க வந்து கருடரை பத்தி குறை பேசினாங்க. கருடர் வந்து பெரிய வைஷ்ணவர். ஏன்னா பகவானையும் தூக்கிட்டு சமக்குறாங்கல்ல. Then he got offense. He committed offense. And offense, as soon as we have Vaishnava offense, the consequence, he got lusty desire. அவங்க வந்து அதனால அவங்களுக்கு அது அபராதம் ஆயிடுது. அபராதத்தோட விளைவுனால அவங்களுக்கு காம ஆசை வந்தது. Lusty desire increase. After 10,000 years following this meditation, deeply in meditation, now Shaubhari Rishi has lusty desire. And he come up from the sadhu, from his meditation. அவங்க வந்து 10,000 வருஷங்கள் வந்து அப்படி தண்ணி கடியில இருந்து அவங்க இது பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் கூட அவங்களுக்கு வந்து காம ஆசை வந்தது. So what happened? Then he went to King Mandhata's palace. Mandhata has 50 daughters, beautiful daughter. And he asked only one daughter to marry him. அப்ப வந்து அவங்க அதனால வந்து அங்க இருந்து மாந்தாத்தா அப்படிங்கிற ஒரு ராஜாட்ட வராங்க. அந்த ராஜாவுக்கு வந்து 50 ரொம்ப அழகான பொண்ணுங்க இருந்தாங்க. அதுல ஒரு பொண்ணை வந்து அவங்கள வந்து கல்யாணம் பண்ண சொன்னாங்க. So what happened? What happened? So Mandhata is fearful. If he say no, it will be trouble. Rishi can curse and destroy his kingdom. மாந்தாதா அந்த ராஜா வந்து பயப்படுறாரு. இப்ப அவர் வந்து இல்ல நான் மாட்டேன் கல்யாணம் பண்ணி தர மாட்டேன்னு சொன்னா வந்து அவர் கோவப்பட்டு சாபம் விட்டாருன்னா நாடே அழிஞ்சுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So just like example, Durvasa Rishi came
As Jamraj came with another form, sadhu form, to meet with Ramchandra. Ramchandra have condition that Jamraj make condition with Ramchandra when you are discussing each other, no one should enter. If anyone enter, you have to give him death penalty. ஒரு தடவை வந்து யம தர்மராஜா வந்து ராமர் பகவான் ராமர் வந்து பார்க்க வராங்க. அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசும்போது யாரும் வரக்கூடாது, வந்தா அவங்களுக்கு வந்து மரண தண்டனை தரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So Jamraj and Ramchandra both are discussing in this room, inside room. And Lakshman outside protecting as a protector. No one should enter. யமதர்மராஜாவும் பகவான் ராமரும் வந்து உள்ள ஒரு ரூம்ல இருந்து பேசிக்கிறாங்க. அப்ப வந்து லக்ஷ்மணர் வெளியே இருந்து காவல் காக்குறாங்க, யாரும் உள்ள வராம. Jamraj explained to Ramchandra, Prabhu, you're all the responsibility over now. You have to go back to your abode, Ayodhya. யமதர்மராஜா வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிறாங்க, உங்களுடைய எல்லா லீலைகளும் இங்க இப்ப முடிஞ்சுட்டு, உங்களுடைய எல்லா கடமைகளும் முடிஞ்சுட்டு, நீங்க இப்போ வந்து உங்களுடைய இடத்துக்கான அயோத்தியாவுக்கு போகணும். At that time that Durvasa Rishi came, Lakshman stopped him. But Durvasa Rishi said, I want to meet with Ramchandra. Wow. Lakshman said, now it's one special meeting going on, you can't enter. Whatever you want to say, Ramchandra, you can let me know. I can convey the message later on, but not now. அந்த சமயத்துல வந்து துர்வாச முனிவர் வராங்க. அவங்க வந்து உள்ள போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது லக்ஷ்மணர் வந்து சொல்றாங்க, இப்ப வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமான பேசிட்டு இருக்காங்க, அதனால போக முடியாது, நீங்க என்ன சொல்லணும்னு இருந்தாலும் அது என்கிட்ட சொல்லுங்க, நான் வந்து சொல்லிடுறேன், ஆனா இப்போ இல்ல, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்படி சொல்றாங்க. Then Durvasa is angry. He says, do you know me? Durvasa, I will curse and destroy your entire kingdom as the ashes. அப்ப வந்து துர்வாச முனிவருக்கு கோபம் வந்துருது, நான் யாருன்னு தெரியுமா, நான் வந்து சாபம் விட்டு உங்க மொத்த ராஜ்யத்தையுமே ஒரு சாம்பலா ஆக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி. Lakshman decided, this is our father kingdom, my elder father kingdom. If you curse, it can be destroyed, everything. Better let me go inside and get permission. லக்ஷ்மணர் வந்து யோசிக்கிறாங்க, இது வந்து எங்க அப்பா ஆட்சி பண்ற இடம், பகவான் ராமர் ஆட்சி பண்ற இடம், இதுக்கு பதிலா வந்து நான் உள்ள போயிட்டு அது அந்த மாதிரி இருந்தா கூட அது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Lakshman entered, then it was his brother Ramchandra and Jamraj sitting there. Before it was sadhu. When Jamraj came with sadhu face. And then Lakshman had to get death penalty. Then everybody, Lakshman gone, means everybody gone. So அது அப்போ வந்து லக்ஷ்மணன் உள்ள வரும்போது ராமச்சந்திரரும் யமதர்மராஜாவும் பேசிட்டு இருக்காங்க. உள்ள வரும்போது யமதர்மராஜா வந்து ஒரு முனிவரோட உடையில இருந்தாங்க, ஆனா அப்ப யமதர்மராஜாவா இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இது லக்ஷ்மணனுக்கு வந்து கொடுத்தபடி மரண தண்டனை கொடுத்தாங்க. அப்புறம் லக்ஷ்மணன் போனாங்க. அப்புறம் எல்லாரும் so Saubhari Rishi was thinking about it. If this King Mandhata was thinking about it. If the Saubhari Rishi curse me and curse my entire kingdom, we will be all finished. We cannot say no. I have to make a tricks. அப்போ வந்து Then he said, I will call Swayamvar Sabha. அப்போ மாந்தாதா ராஜா வந்து யோசிக்கிறாங்க, இப்போ வந்து நம்ம மாட்டேன்னு சொன்னா இவங்க மொத்தமா வந்து ராஜ்யமே இல்லாம ஆக்கிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால வந்து அவங்க சுயம்பரம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க. In Swayamvar Sabha, if any daughter accepts Saubhari Rishi to marry, then okay. அப்போ வந்து Saubhari Rishi okay. Call Swayamvar Sabha. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, சுயம்பரத்துல வந்து சரி என்னோட ஏதாவது பொண்ணுங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா நான் கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணி தரேன்னு சொல்றாங்க. சௌபரி ரிஷியும் சரி அப்படி சொல்லிடுறாங்க. Saubhari Rishi, his form was such, just like his body was like a skeleton covered with skin.
such body. சௌபரி If such type of husband your father choose for you, will you marry? This is a question. இப்போ வந்து சௌபரி ரிஷி வந்து ரொம்ப ஒல்லியா வந்து அவங்க எலும்ப வந்து தோல் மூந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்களாம். அந்த மாதிரி ஒரு கணவனை வந்து உங்க அப்பா வந்து உங்களுக்காக தேர்ந்தெடுத்தா நீங்க கல்யாணம் பண்ணுவீங்களா? Will you marry? Will you marry? Will you marry? No one marry. So everyone's rejects Saubhari Rishi. Saubhari Rishi rejected by all 50 daughters. அப்ப அதனால வந்து எல்லாருமே வந்து சௌபரி முனிவரை வந்து வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க. 50 பேருமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க. So then Saubhari Rishi went back and his Jogabal means his spiritual power he apply and get a beautiful form and come again to this Swayamvar Sabha. And then all 50 daughters offered God to marry. அப்ப சௌபரி முனிவர் வந்து போயிட்டு அவங்களுடைய யோக பலத்தினால ஒரு அவ்வளவு அழகான ஒரு ரூபத்துல வந்து திரும்ப வராங்க. அப்ப வந்து 50 பொண்ணுங்களுமே அவங்களுக்கே வந்து மாறு போடுறாங்க. 50 daughters, he conceived 10 children. You become tired with one children, right? 50 daughters, 10 children, 500 children. He conceived. அவங்க 50 பேருக்கும் வந்து 10 பசங்கன்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் 500 பசங்க வந்து அவங்க பெற்றுக்கிறாங்க. Look, such a great sage, because of the offense towards Garuda, finish. எவ்வளவு பெரிய சாது கருடருக்கு அபராதம் பண்ணதுனால எல்லாமே முடிஞ்சது. Therefore, Bhaktivinoda Thakur also told us, be careful. So chanting Hare Krishna Mahamantra. If you have offense, what is going to happen? Bhaktivinoda Thakur said, Pratame chilen tini Sadguru Pradhan. Krome naam aparade hoy hatak gyan. Vaishnave viddes kari chhade naam rosh. Krome hoy artha kamini rivas. Means, even the Sadguru means high class Guru, Uttam Vaishnava. Somehow or other, if they have some tendency, oh, all are useless. I am great. Great. Vaishnava Vidyaskari, all are useless. I am the great. I am the only one. Pure. Then what happened? He committed Namaparad. First offense, Vaishnava Parad. Blaspheming to Sadhu. ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூரும் வந்து இத பத்தி வந்து சொல்றாங்க. அதாவது ஒருத்தங்க வந்து நல்ல வந்து even the great Vaishnava, great Uttam Guru, if they have somehow or other, their mind in thinking, all are useless. I am on the best. அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து தலை சிறந்தவங்களா இருந்து எல்லாமே தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஆனா நினைக்கிறாங்க நம்ம தான் எல்லாமே, நம்ம தான் இருக்கிறதே தலை சிறந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நாமபராதத்துல முதல்ல உள்ளதை வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. Then what happened? Bhaktivinoda says, this is Namaparad. The Namaparad, Krume Namaparad, hoy hato gyan. He will lose all this Vaishnava etiquette. He will blaspheme anyone. He will be greedy for money. This is Krume hoy ortho kamini divash. Gradually he will be attached to us. Well, not attached, greedy. Gradually he will be greedy or attached to us. Material wealth, money, and woman. அவங்க வந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அபராதம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படியே அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அவங்களுக்கு நாமம் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து பணம், பெண்கள் இது மேல ஆசை வர ஆரம்பிச்சு. Like a name, fame,
I am doing the best. I am doing the best. All are bogus. பெயர் புகழ் இது எல்லாமே ஆசை வந்து நான் தான் எல்லாமே அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துடும். Actually, ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற எண்ணம். Vaishnava nature is humble. Humility is ornament of Vaishnava practice. But if any Vaishnava, great, but he is thinking, I am the best. I have so many disciples. I have lots of opulence. You have to know he is a perfect Vaishnava offender. உண்மையாவே வைஷ்ணவ இத வந்து ஃபாலோ பண்றதோட பெரிய விஷயமே வந்து பணிவு தான். பணிவு வந்து வைஷ்ணவத்தோட அணிகலன் மாதிரி இருக்கு. யாராவது வந்து அவங்க வந்து பக்திய ஃபாலோ பண்ணாலும் அவங்க வந்து நம்ம தான் பெரிய ஆளு அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க வந்து அபராதம் பண்றாங்க அப்படின்னு. My spiritual master used to say, Supreme Lord, bestow His mercy, and He is engaging me to serve this. Means whatever happening here, whatever Lord wants to get service from me, Lord arrange everything. I never do anything. எங்க பரம்பொருளை வந்து எப்போதும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இங்க என்ன நடந்தாலும் இங்க வந்து இந்த அளவு இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பகவானோட கருணையினாலதான் நடக்குது. பகவான் கருணை தர போய் தான் இங்க வந்து இந்த மாதிரி இங்க சேவைகள் இது எல்லாமே நடக்குது. நான் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க. Never say, I do that, I do this, I do that. Never. அவங்க வந்து எப்பவுமே நான் பண்ணிடுவேன் அப்படி எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. What service Lord wants me to perform, He bestows His mercy. By His mercy, I do that. This is not my capability. நான் எந்த சேவை வந்து செய்யணும்னு பகவான் நினைக்கிறாங்களோ பகவான் வந்து அதுக்காக எனக்கு கருணை தருவாங்க. அந்த கருணையினால நான் அதை செய்யறேன். எனக்கு வந்து அதை செய்யறதுக்கு தகுதியே இல்லை அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. And if anyone say, I do, I have opulence, then you have to know perfect offender. Better to avoid such a season. இப்ப யாராவது ஒருத்தங்க வந்து இதை நான் பண்றேன் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அதை நான் என்கிட்ட இருக்கு அதை வச்சு நான் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சிடணும் அவங்க வந்து அபராதம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள மாதிரி இருக்கவங்க கூட சேர்ந்து இருக்கிறத வந்து தவிர்க்கணும். This is explained by Srila Bhaktivinoda Thakur. Krome hoy ortho kamini rubas. Again I am telling you, sir, listen. প্রথমে ছিলেন তিনি সদ্গুরু প্রধান, ক্রমে নাম অপরাধে হয় হত জ্ঞান, বৈষ্ণবে বিদ্বেষ করি. Whoever chanting, always thinking about their fault, looking their fault. Vaishnava বিদ্বেষ করি, ছাড়ে নাম রস. Gradually they lose the taste of chanting. And also, krome hoy ortho kamini rivas. Gradually, they will be greedy for accumulating money, wealth, name, fame, distinction, desire, and attach to fulfill its sensual desire. இன்னொரு தடவை வந்து சொல்றாங்க, ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்லியிருக்கிறது, அது நான் யாரு வந்து ஜபம் பண்ணிட்டே இருந்து அப்புறம் அபராதம் பண்ணி அதாவது அவங்க அடுத்த வைஷ்ணவர்களுக்கு வந்து குறை பார்த்துட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாமத்துல உள்ள சுவை போய் அவங்க வந்து பெயர் புகழ் அந்த பிறகு செல்வம் இது எல்லாத்துலயுமே இந்த பௌதிக வஸ்துக்கள் எல்லாத்துனாலையுமே அவங்களுக்கு ஆசைகள் வந்து அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த காமம் ரீதியான ஆசைகளும் வந்து பெண்களுக்கும் அவங்க வந்து இதாயிருவாங்க. I will give an example. This is a bad example, but don't take it other way. Like if you see here is stool. Malam. So stool is there. What is supposed to do? You will just take a stick and look the stool, who passed it, what he ate.
So look, examine it or avoid it and go somewhere else. இப்போ வந்து நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன். யாரும் வந்து அதை தவறான முறையில எடுத்துக்க வேண்டாம். இப்போ இங்க ஒரு மலம் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து எடுத்து கிண்டி பார்த்து அதுல வந்து என்ன சாப்பிட்டாங்க, யார் போனாங்க அப்படி பார்ப்போமா, இல்லைன்னா அந்த இடத்துல இருந்து அதை வந்து நமக்கு அது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை விலகி போவோமா? What do you do? என்ன பண்ணுவோம்? Chewing it. Look what is out to eat. Huh? What do you do? Avoid and pass. விலகி போவீங்களா, அதை வந்து கிண்டி பார்ப்பீங்களா? Similarly, when you look anyone offending, anyone blaspheming, anyone criticizing, anyone finding fault of other Vaishnava, so what will do? Same thing, like a stool. How you escape stool, how you avoiding stool and go ahead another place. Same thing you have to do that. Instead of encouraging them, okay, this is good, do it. இப்ப வந்து யாராவது ஒரு வைஷ்ணவர்களை வந்து குறை பேசுறது, அவங்கள்ட்ட வந்து அவங்கள பத்தி தப்பா வேற யாரையோ பேசுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்த்தா எப்படி மதத்தை பார்த்தா வந்து தள்ளி போவோமோ அதே மாதிரி வந்து தள்ளி போவோம். அவங்கள்ட்ட போய் வந்து ஆமா இப்படிதான் சொல்லிட்டு இன்னும் அவங்கள சொல்ல வைக்க கூடாது. So if you look, you have to know, then what you have to leave this place. This is explained by the Chaitanya Bhagavat also. Kahare na kore ninda, Krishna Krishna bole, Ajayo Chaitanya se jini beko hele. That person able to realize Chaitanya's teachings, Chaitanya's philosophy, who is not criticizing to anyone. And when he hear any criticism, he is leaving the place put their finger in the ear to ear and with the chanting Krishna, Krishna, Krishna. இது வந்து சைத்தன்ய பாகவதத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. யாராவது ஒருத்தங்க வந்து மகாபிரபுவோட மகாபிரபு நமக்கு சொன்னதை வந்து கரெக்டா வந்து கடைபிடிக்கிறாங்களோ, அவங்க வந்து ஏதாவது இந்த மாதிரி வைஷ்ணவர்களை பத்தி அபராதமா பேசுற இடத்துல வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு கையே எடுத்து ரெண்டு காலையே வச்சுட்டு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு தள்ளி போயிடுவாங்க. Am I clear? Actually, if person doing whatever person says, it's correct maybe. But we have to look his actual goal. If his goal to rectify this person, then no offense. If his goal to take down the person from his position, then offensive. இதுல வந்து அப்படி ஒருத்தங்க சொல்றாங்க குறை அப்படின்னா அவங்க வந்து கரெக்டான விஷயத்த கூட சில நேரம் சொல்லலாம். ஆனா நம்ம வந்து அவங்க எந்த ஒரு மனநிலையில சொல்றாங்கிறத பாக்கணும். அவங்க வந்து அந்த ஒரு யார பத்தி குறை சொல்றாங்களோ அவங்க வந்து திருத்துறதுக்காக சொன்னாங்க அப்படின்னா அதுல அபராதம் கிடையாது. ஆனா அதுவே வந்து அவங்கள வந்து அவங்க இருக்கிற நிலைமையில இருந்து கீழே கொண்டு வரணும், அது அபராதம். If our tendency to take down, then we have to be down. The Lord never allow anyone, whoever chanting and whoever blaspheming to others, blaspheming in Krishna consciousness, it is not allowed at all. நம்ம வந்து யாரையாவது வந்து இந்த மாதிரி கீழே கொண்டு வரோம் அப்படின்னா நம்ம தான் கீழே வரோம். நமக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து அடுத்தவங்களை குறை பேசுறது அப்படிங்கிறது வந்து எப்பவுமே வந்து ஏற்றுக்கிட்டதே கிடையாது. அது Vaishnava is like a crazy elephant. You know, elephant when they become crazy, he just take out the trees, root also taking out. வைஷ்ணவ அபராதம்ங்கிறது மதம் பிடிச்ச யானை மாதிரி. யானை வந்து மதம் பிடிச்சது அப்படின்னா அது மரத்தை புடுங்கும் போது வேரோட புடிங்கிடும். Whatever your practice you performed before, if you are not regretting for that, and rather you are doing again and again and again,
all the perfection of your practice. Root will take it out. நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பண்ணியிருந்தா கூட அதை வந்து அதுக்காக அதை வருத்தப்படாம திரும்ப திரும்ப அதையே வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது நம்ம என்னெல்லாம் வந்து இவ்வளவு நாள் பண்ணி வந்து வச்சிருக்கோமோ அது எல்லாமே வேரோட புடுங்குற மாதிரி போயிடும். Therefore, whenever you look, anybody have tendency always looking fault of other Vaishnava. Better to avoid that. யாராவது வந்து எப்பவுமே வந்து ஏதாவது வைஷ்ணவர்களை குறை சொல்றதையே வந்து ஒரு வேலையா வச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து அவங்க கிட்ட வந்து அவங்க சங்கத்தை வந்து இல்லாம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. Always think about oil in your own machine. Oil in your own machine. Do you know meaning the phrase? Think about yourself and rectify yourself. Not to look fault of others. நம்ம எப்பவுமே வந்து நமக்குள்ள இருக்கிற குறைய பார்த்துக்கணும், நம்மள வந்து சரி பார்க்க பார்த்துக்கணும், அடுத்தவங்களோட இல்ல. I already explained last night. Strainer have so many holes. If strainer look, a needle have one hole. Always speaking, needle have one hole, needle have one hole. We have so many faults. If you look others, he has fault, he has fault, he has fault. It is not the way to progress a spiritual practice. இப்போ ஒரு அரிப்பு இருக்கு அப்படின்னா அதுல நிறைய ஓட்டை இருக்கும். ஆனா அது வந்து ஒரு ஊசி பார்த்து ஓட்டை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது வந்து கரெக்ட் கிடையாது இல்ல. அதே மாதிரி நம்ம வந்து அடுத்தவங்களோட குறைய வந்து பார்த்துட்டே இருக்க கூடாது, நமக்குள்ள. Am I clear? புரியுதா? So, yeah, 1:30 Maharaj says, so Maharaj is busy. Huh? Okay, Maharaj says 1:30. 50. So anyway, look, Jagai Madhai. Jagai Madhai, you know, whatever sinful reaction, sinful activity exists in this material world, they committed everything. They raped woman. They killed human. They drunk. They robbed. Everything. ஜகாய் மதாய் தெரியும். அவங்க வந்து என்னென்ன இந்த உலகத்துல வந்து பாவ செயல்கள் இருக்கோ அது எல்லாமே அவங்க பண்ணாங்க. பெண்களுக்கு வந்து இது கற்பழிக்கிறதுல இருந்து அவங்க திருடுறது, கொள்ளடிக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாமே செஞ்சாங்க. But they got Nityananda mercy. Why? Because they are not doing Vaishnava offense. They may commit sin. அவங்களுக்கு வந்து நித்யானந்த பிரபுவோட கருணை கிடைச்சது. எதனால? அவங்க வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணதில்லை. அவங்க நிறைய பாவங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆனா அவங்க வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணதில்லை. One day, 1994, Kartik time, my spiritual master was in Kesighat. We just bought the property, and that day, Kartik time, we brought Gurudev there, and we make on festival there. And then Gurudev said, when I was childhood, at that time, in dream I saw this building. Now this building come to me. Great, great, great. Then in that lecture he says, rather to eat flesh of animals instead of committing offense to Vaishnava. இந்த 1999 வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பரங்குருதேவ்காக வந்து ஒரு பில்டிங், ஒரு கேசி காட்டுல வந்து ஒரு இடம் இது பண்ணி அந்த இடத்துக்கு வந்து பரங்குருதேவை கூட்டு போனாங்க. அப்போ அதை வந்து பார்த்த உடனே பரங்குருதேவ் சொன்னாங்க, நான் வந்து சின்ன பையனா இருக்கும் போது இதை வந்து கணக்குல பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த நாள்ல இருந்த அன்னைக்குள்ள சத்சங்கத்துல வந்து பரங்குருதேவ் பேசும்போது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஒரு தங்களுக்கு வந்து நம்ம அபராதம் பண்றதுக்கு பதிலா ஒரு மீனை சாப்பிட்டா கூட அது கூட சரி ஓகே அப்படிங்கிறாங்க. You know why? Then he explained why.
Because if you eat flesh of animals, fish, eggs, you are just committing sin. Sin can pass away, he explained like that. So chanting Hare Krishna Mahamantra after that. But if you blaspheming to Vaishnava, that means you are eating flesh of Vaishnava. அவங்க வந்து அதுக்கு பிறகு அதுக்கு விளக்கமும் கொடுக்குறாங்க. என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கறி மீன் இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அது வந்து அது ஒரு பாவ செயல். பாவங்கள் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபம் பண்றதுல வந்து போகும். ஆனா நம்ம வைஷ்ணவர்களுக்கு ஏதாவது அபராதம் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வைஷ்ணவர்களோட கறியவே எடுத்து சாப்பிடுற மாதிரி. Vaishnava flesh, if you eat, but if you blaspheme to Vaishnava, I mean you are committing offense. And that offense never ever will allow you to grow spiritually. அப்படி நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா வைஷ்ணவர்களுக்கு ஏதாவது அபராதம் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுடைய சதைவை எடுத்து சாப்பிடுற மாதிரி. அது என்னைக்குமே வந்து நம்மள வந்து பக்தியில வந்து அந்த ஆன்மீக ரீதியில வந்து முன்னேறதுக்கு அனுமதிக்காது. Am I clear? So what I will do? Looking for the Vaishnava? அப்ப என்ன பண்ணணும்? வைஷ்ணவர்களை குறை பார்க்கணுமா? What will do? Huh? So look, my spiritual master explained like this way. Therefore, we have to be very careful. To progress our spirituality, we have to be very careful, extremely careful. You know, one day His Divine Grace, Bhaktivala Tirtha Goswami says, this is age of quarrel, age of corruption. You look, but don't say. We hear, but don't say. Wait for the mercy of Lord. Lord will arrange everything in favor of devotion. ஸ்ரீ பக்தி வல்லப தீர்த்த கோஸ்வாமி மகாராஜ் வந்து ஒரு தடவை சொல்லியிருக்காங்க, ஏதாவது நீங்க பாக்குறீங்க, பார்த்தாலும் அதை பத்தி பேசாதீங்க, ஏதாவது கேட்டாலும் அதை பத்தி பேசாதீங்க. இந்த இந்த யுகமே வந்து இது நிறைஞ்சதுதான். பகவான் வந்து கருணை தந்து அதை வந்து சரி செய்யறதுக்காக காத்திருங்க. What will do? The Jagai Madhai, they did all sinful activities, but never commit offense. They committed offense to Nityananda. But Nityananda merciful. When Nityananda, they hit Nityananda on his forehead, blood coming, bleeding going on. Actually, Madhai hit it. And bleeding going on. Jagai say, hey, although bleeding, but still Nitai say, you can hit me one more, but chant with me Haribo. அவங்க வந்து ஜகாய் மதாய் வந்து நிறைய பாவங்கள் பண்ணாங்க, ஆனா அவங்க வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணல. அவங்க வந்து நித்யானந்த பிரபு வந்து அடிக்க கூட செஞ்சாங்க, ஆனா நித்யானந்த பிரபு வந்து ரொம்ப கருணையோட இருந்ததுனால அவங்க வந்து அதை எடுத்துக்கல. அவங்க வந்து அடிக்கும் போது, மதாய் வந்து அடிக்கும் போது வந்து அதுல இருந்து ரத்தம் வந்தது, ஆனா வந்து அவங்க வந்து அது வந்து எடுத்துக்கல. அவங்க அதுக்கு பதிலா வந்து அந்த இது ரத்தம் வரும்போது கூட என் கூட சேர்ந்து ஹரிபோல் சொல்லுங்க அப்படி சொன்னாங்க. Supreme Lord Shri Krishna in the form of Lord Chaitanya appeared there and angry and calling Sudarshan, Sudarshan, Sudarshan. Then Nityananda says, Prabhu, in this period of time, you promise you will never ever use any weapon. You will deliver people with your love. They are fallen, please deliver. In that way, Jagai Madhai got blessings from Nitai and Gauranga. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அங்க இருந்து அதுல வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அவங்க பண்ணதுனால. உடனே அவங்க வந்து சுதர்ஷன் சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. அப்ப வந்து நித்யானந்த பிரபு கேட்டுக்கிறாங்க, நீங்க வந்து இந்த நேரத்துல வந்து நீங்க கருணை அவதாரமா வந்திருக்கீங்க, நீங்க வந்து கோவப்படாதீங்க, ஆயுதங்கள் எதையும் எடுக்காதீங்க,
அப்படின்னு சொல்லி நித்யானந்த பிரபு வேண்டிக்கிட்டதுனால ஜகாய் மதாய்க்கு வந்து மகாபிரபு நித்யானந்தரோட கருணை வந்து கிடைச்சது. So look, Nitai Gaur mercy, and then Nitai Gaur mercy, that Jagai Mother's ferociousness, all gone, become humble. They used to beat everyone, whoever goes there, rob, woman goes to rape them. Now they are paying obeisance to everyone, and begging mercy from all of them, without discrimination. He is higher sadhu or he is really pious or atheist, paying obeisance to everyone. அவங்க ஜகாய் மதாய் ரெண்டு பேரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க அகங்காரத்தோட அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. ஆனா வந்து அப்புறமா வந்து அவங்க ரொம்ப வந்து பணிவாயிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து போனவங்க எல்லாத்தையுமே கொள்ளடிக்கிறது, அவங்கள வந்து கற்பழிக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தவங்க வந்து அடுத்து வந்து யார் போனாலும் அவங்க மேலையா கீழையா எந்த லெவல் சாது இந்த மாதிரி எதுவுமே பார்க்காம அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து கீழே விழுந்து வந்து அவங்களுடைய பணிவான வணக்கங்களை சொன்னாங்க. So Vaishnava nature like this. Ornament of Vaishnava is humility. Is humility not there, that you have to know, you practice, but not in the Vaishnava way. His own mind concoction he is using. வைஷ்ணவத்தோட இதுவே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான். பணிவு தான் வைஷ்ணவரோட ஆபரணமே. இப்போ வந்து ஒருத்தங்க வந்து இந்த மாதிரி பணிவு இல்லாம அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்றாங்க, அவங்க அதை வந்து கடைபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா வைஷ்ணவர்களோட வழியில இல்ல, அவங்க சொந்த வழியில. So therefore what to do? We should try our best to avoid Vaishnava offense and chant Hare Krishna Mahamantra attentively and serve Krishna's devotees. Respect everyone without discrimination. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளால முடிஞ்ச அளவு வந்து வைஷ்ணவர்களுக்கு அபராதம் பண்ணாம இருந்துட்டு எல்லா பக்தர்களையும் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம மரியாதையோட நடந்துக்கணும். All we are coming from Supreme Lord. எல்லாருமே முழுமுதல் கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். We are existence of Supreme Lord. Tiny existence. எல்லாருமே முழுமுதல் கடவுளோட சின்ன சின்ன பிரிவங்கங்கள் தான். No matter which society you are belongs to. எந்த சமுதாயத்துல நீங்க இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்ல. When you are discriminating society, then you have to know you are sectarian. நம்ம வந்து நீங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து இவங்க இந்த சமுதாயம் அப்படி சொல்லி பிரிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்க வந்து கோஷ்டி சேர்றீங்க அந்த மாதிரி. Am I clear? Because Supreme Lord is non-sectarian. His holy name is non-sectarian. So why you become sectarian? That means you are actually deviated from this Supreme Lord. பகவான் வந்து எல்லாருக்குமே ஒண்ணுதான். பகவான் இவங்க கூட அப்படின்னு சேர மாட்டாங்க. பகவானோட நாமமும் அப்படி கிடையாது. அப்போ நீங்க வந்து அப்படி இருந்தீங்கன்னா நீங்க அதுல இருந்து விலகி போறீங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். Therefore, we should look. Maharaj belongs to America, but Mahaprabhus. Malaysia, but Mahaprabhu. அவங்க அமெரிக்கா மலேசியா இந்த மாதிரி இருந்தாலும் அவங்க எல்லாமே வந்து மகாபிரபு. கன்னியாகுமரிக்கா Mahaprabhu. கன்னியாகுமரியா இருந்தாலும் அவங்க மகாபிரபு. You are Kovilpati. Oh, Kovilpati. You are Kanyakumari. All we are same. We may born different place, but we are belongs to Lord. We are tiny existence of Supreme Lord. According to our karma, we become male. We born according to the flesh, male, female, whatever, animal, reptiles, tree, plant. எல்லாரும் எங்க பிறந்தாலும் எல்லாருமே ஒண்ணுதான். நம்ம வந்து நம்மளுடைய கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஆண் பெண் அந்த இடம் அந்த மாதிரி பிறந்திருக்கோம். மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் எல்லாமே ஒண்ணுதான். Whatever karma you committed, a bad karma, if you want to destroy by fire, then you have to burn the fire. What is the fire? Hare Krishna Mahamantra is fire to burn all the bad karma's consequence.
நம்மளுடைய தப்பான கர்மத்தோட கெட்ட கர்மத்தோட விளைவுகள் எல்லாம் வந்து அழிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம வந்து ஒரு தீய வந்து ஏற்கணும். அது என்ன தீ அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான். அதுதான் அதை எல்லாத்தையுமே அழிக்கும். Who is blaspheming, don't hate them. Just keep silent. யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து அடுத்தவங்களை குறை பேசினா அவங்களையும் வெறுக்காதீங்க, அமைதியா இருங்க. Consequence of our karma, it will appear gradually. நம்ம If you plant in a garden one small plant, it will be great big tree. Then you can see he will give fruits accordingly. If a small concept offensive, if you do that, one day it's a big and offensive activities or offensive consequence will appear in your life gradually. Become greedy for money, wealth, name, fame, distinction, desire, material appreciation, recognition, and attached to fulfill your sensual desire. இது வந்து ஒரு சின்ன விதை வந்து போடுற மாதிரி நம்ம வந்து பொறுமையா இருக்கணும். பொறுமையா இருக்கும் போதுதான் நம்ம செய்யறதுக்கான விளைவுகள் வந்து வரும். அப்படி இதுவே வந்து நம்ம தப்பான மாதிரி இதே மாதிரி அபராதங்கள் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அந்த மரத்துல இருந்து ஒரு நாள் அந்த செடி வந்து வளர்ந்து அந்த மரமாகி அதுல இருந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கிற பழம் வந்து எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி பெயர் புகழிற்கான ஆசைகள், பெண்கள் மேலையான ஆசை, அது மாதிரி பௌதிக வஸ்துக்கள் மேலையான ஆசை, இந்த மாதிரி தான் வந்துடும். So I am humbly praying to my worshipful Lord Shri Shri Radha and Krishna. Please give us the potency to become free from all offensive tendency and inspire us to chant Hare Krishna Mahamantra. Gradually deliver us from this miserable condition and allow us to be your eternal servant, life after life after life. நான் வந்து என்னுடைய வணக்கத்திற்குரிய தெய்வமான ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணன் வந்து கேட்டுக்கிறது வந்து எங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த மாதிரி வைஷ்ணவ அபராதங்கள் இல்லாத மாதிரி இது வந்து நாங்க எல்லாருமே வந்து கரெக்டான பாத்துல போய் பகவான் கிருஷ்ணத்தை வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து விடுபட்டு பகவான் கிருஷ்ணத்தை வந்து பிறவிகளை அடுத்து வந்து எல்லா பிறவிகள்லயும் அவங்களுக்கு நித்திய சேவர்களா இருக்கணும் கேட்டுக்கிறேன். புரியுதா? Any question? ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? Maharaj to leave 2 o'clock to Thuthukudi. So two Maharaj should feed. Nobody is following Varnashram Dharma. He doesn't want to mention any names, but Koilpadi, nobody is following Varnashram. Yeah, but let's not talk about this now. Maharaj left us with a very positive message. We should keep this positive message in our hearts because we're leaving today. Okay, Maharaj says good, but problem is this. There's, I was in America and one devotee wrote me message. He's not mentioning my name. Many sannyasi coming from the India and collecting money and then went back to India and showing their opulence. So what do you think about it? If you wear red glass spect, then you will look everything red. If you wear blue glass spect, look everything blue. In this regard, I also gave an example that once Dronacharya gave a responsibility to Yudhishthira Maharaj to find one bad person in your entire kingdom. And also, he gave order to gave order to Duryodhana, find one the best good person in an entire kingdom. Both are coming
bad, Yudhishthira Maharaj said there is no bad person, everybody good. Or Duryodhana says, everybody bad, there is no good person. Depending on our mind. English translation. இது வந்து மகராஜ் வந்து அமெரிக்கால இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க வந்து எழுதி அனுப்புறாங்க. அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, மகராஜ் நேம் சொல்லல, ஆனா அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இந்தியால இருந்து நிறைய சாதுக்கள் வந்து இந்த மாதிரி அமெரிக்கா வராங்க, இங்க இருந்து அமௌண்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றாங்க, அதுக்கு பிறகு திரும்ப வந்து இந்தியா போய் அவங்களுடைய செல்வ வளமையெல்லாம் காமிக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு மகராஜ் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ஒருத்தவங்க வந்து சிவப்பு கலர் கண்ணாடி போட்டு பார்த்தா எல்லாமே சிவப்பா தான் தெரியும், ஊதா கலர் கண்ணாடி போட்டு பார்த்தா எல்லாமே ஊதாவா தான் தெரியும். இதுக்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு தடவை வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜாட்ட வந்து கேட்டாங்களாம், இது போய் எல்லா இடமும் பார்த்துட்டு வா, இந்த உலகத்துல வந்து யாராவது கெட்டவங்க இருக்காங்களா, ஏதாவது ஒரு இருக்கிறதுலே கெட்டவங்களா என்கிட்ட கூப்பிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். அதே மாதிரி துரியோதனை கூப்பிட்டு இதே மாதிரி இருக்கிறதுலே ஒரு நல்லவங்களை வந்து கூப்பிட்டுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். அப்ப ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, யுதிஷ்டர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த உலகத்துல வந்து யாருமே கெட்டவங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதே துரியோதனன் வந்து இந்த உலகத்துல யாருமே நல்லவங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. Am I clear? புரியுது? Prabhu, look your fault. I look, you are doing nice Varnashram Dharma, working hard. And your daughter gave me first salary. First he got first salary what he get from the job. He gave me 25,000 rupees. He's a poor man. Yesterday. அவங்க வந்து Perfect Vaishnava. Perfect Varnashram. You are doing it. We are. So where we stay? In Kabilpati? You are the one who is following Varnashram Dharma. You have to teach others by example. நீங்க வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்றீங்க. நீங்க வந்து தூய்மையான பக்தர். அவங்க பொண்ணு வந்து அவங்களுடைய முதல் மாச சம்பளம் 25,000 ரூபாய் வந்து மகாராஜுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதான் வந்து சொல்றாங்க, நீங்க வந்து எப்படி நீங்க நடந்துக்கணும் அப்படிங்கறத நடந்து எல்லாருக்கும் வந்து கத்து தரணும் அப்படின்னு. By example, not to speak. பேசக்கூடாது, நடந்து காமிக்கணும். Am I clear? I think everybody wants to leave. Oh. Are you coming to Thoothukudi? போறீங்களா Thoothukudi? Huh? Kandipa. So if you make a list or question, I will give you answer. Because Maharaj is Harina. They are not eating. Since morning, no one offer any food for them. They are hungry extremely, disturbing their stomach. So give them now. Here we go. Which room the prasad? Sapta. To Maharaj, they should leave now because their car will leave 2 o'clock to Thoothukudi. We got to start this with someone to go. Just 4% of us. If finish, then Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare